भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्.
निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकरा। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्करा। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். நாமெல்லாம் உட்காந்துங்க, நாமளே உட்காந்து சண்டை போட்டு நாமளே ஒண்ணு வேண்டிய வேகமா அப்படியே குறுக்கு இதே சில இருக்கு. அதையும் சொல்லி நடுவில் சொல்லிக்காய் கொண்டு சொல்லிடுறேன். எல்லாம் அப்பப்போ சொன்னதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நாம வேண்டிய இருக்கு. ஆனா அவரால் இருக்கிற நிலையில எப்படி இப்படி சௌரியம் இப்படிக்காரம் பார்த்து பாருங்க, ஒரு எவ்வளவு சாத்தியம், எவ்வளவு முதல்ல நம்பிக்கை வருதோ அப்புறம் எவ்வளவு சாத்தியம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். திடீர்னு இப்படிதான் பண்ணணும், பண்ணலைன்னா கோயிச்சு இல்லைன்னா பண்றத மாத்திரம் இப்படி இப்படி இருந்தா கோயிச்சுனா ஜாஸ்தி பண்ண பிள்ளைங்களாம் முட்டை போடுவோம்னா கோயிச்சுன்றதுக்காக ஒன்றும் ஜாஸ்தி நடந்து போகுது. அதனால ஒரு ஊரே திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக புருஷா எல்லாரும் சமையல் பண்ணணும், சமையல் பண்ணணும். இப்ப அநேகமா அரிசி கூட வேஷம் வந்துடும் போல் இருக்கு. அந்த வேறு ஒட்டி பண்றாள் அந்த மாதிரி லேசா அதிக சமம் இல்லாம பண்ணிட்டு வளர்ச்சி நான் லேசா சாப்பிட்றான். அங்கேருந்து வேற பயிராகிதான் சவாலுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. நான் சமைச்சு போட்டாலும் முக்கால் சீராக சாப்பிட மாட்டான். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட மாட்டாங்க, சொத்தா கூட சாப்பிட மாட்டான். இந்த மாதிரி நாம எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு மேல ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் சரி, அந்த கேள்வி எடுத்துக்கணும். அவன் சொல்ல வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம். அவனும் தனித்தனியா மேல் ஜாதி சாப்பிடுறது இப்படி ஜாதியில் இந்த வித்தியாசம் வேண்டாம். ஜாதி வரிசைங்கிறது இந்த விஷயம் இல்லை.
கடமையில காய் எடுத்து வேணும், நம்ம செய்ய வேண்டிய காய் எடுத்து வேணுமே தவிர வசதி காய்க்கு அதுக்காக சண்டை இதுல காய் எடுத்து ஆண்டவே கடமை நாம் இது வந்து நம்முடைய கடமையோ அந்த வர்ணத்துக்கு என்ன கடமையோ அந்த கடமையை நாம் நடத்த வேண்டியது. அதுல மாத்திரம் நினைச்சுக்கணுமே தவிர காய்கறி விஷயத்துல கூடவே கிடையாது. சாப்பாடுலாம் ரொம்ப வந்துருது. அதனால முதல்ல எல்லாரும் அவதான் எந்த பேச்சு இருந்தாலும் அவன் தன் கையாலையும் சாப்பிடுறது அப்படின்ட்டு. வடக்கு வீட்டுல 10 இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப இங்கேயான வெளியில போனவங்க என்ன பண்றது தமிழகமே அந்த நிலையே இருந்தாது. இங்கேயான இடத்துல இது பண்ணி தயிராக வாங்கி இதன் வெட்டியாக வச்சுட்டு இன்னும் கூட சொல்லுவோம். ஆத்திரியே பூரி எடுத்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு இருக்காது. பாருங்க தெரியல வாங்கி அங்கங்க சேர்ந்து பூரியை பற்றி சாப்பிட்டோம்னா உடம்பும் கருது இருந்தாங்க. பாக்கி அவரு சாப்பிடுறதுன்னா உடம்புக்கு வேணும் கருதுன்னு இதுல வழி பண்ணுவாங்க. புளி வாங்கி சாப்பிடுறது அந்த தயிர வாங்கி தயிர வாங்கி சாப்பிடுறது அப்படின்னு பண்ணிவிட்டா. இதெல்லாம் அங்கே போய் கொஞ்சம் சாதா சொன்னாலும் வெட்டி எடுத்துட்டு தானே தான் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு அவ்வளவா சமையல் பண்ணிக்கணும். புதுசாலாம் சமையல் பண்ணி கற்றுக்கணும். வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது சமையல் பண்றதுன்னு பழக்கம் கொடுக்கணும் ஒன்றும் தேவையில்லை. ரெண்டாவது மதியங்கிற வாஸ்தவம் இருந்தாலும் பட்டு ஒரு பட்டு இல்லாம நான் மாம்சம் சாப்பிடலன்னு நினைச்சுக்கிறேன் தவிர ஹிம்சை பண்ண பிராணிகளேன்னு நினைச்சுக்கிறத தவிர சாப்பாட்டு நான் ஹிம்சை பண்ணாவது காட்டிலும் ஒரு 15,000 மடங்கு பட்டு கட்டிக்கிறது ஹிம்சை பண்றோம். நாம் பட்டு கட்டிக்கிறதுனால எத்தனை உயிரை உங்கள்றோம். அதனால பட்டை வேண்டான்னு வச்ச தேவை. 10 நிமிஷம் பட்டு இருக்கு. நம்ம மடத்துல சுவாமி அந்த விட்டு இருக்கேன். ஹிம்சை பண்ணாம 20 பட்டு இருக்கு. அது என்ன இது நான் பட்டு எதுக்காக ரொம்ப அழகா இருக்கு மெதுவா இருக்குன்னு அப்படின்னா இருக்காது. முரட்டு கலர் கண்ணு முரட்டுத்தனமா இருக்காது. அதனால அந்த பட்டை வாங்கியும் பிரயோஜனம் இல்லை அது. ஆனா குளிர் நல்லா குளிர் அடக்கம் அவ்வளவுதான். அது வடக்க எண்டின்னு சொல்றது அசாமில் இருக்குது. எண்டின்னு 2-3 பேர் இருந்தா இருக்கு. இப்ப அந்த பட்டு வாங்கி ஆகணும் இல்லை வாங்கலாம். நல்லா குளிர் அடக்கமா இருக்கும். சீக்கிரத்துல போகாது. நல்ல கட்டியா இருக்கும். இது அதுக்காக அதோட பிரச்சாரத்துக்காக சொல்லலை. இப்போ அது நான் வியாபாரம் பண்ணது. சுவாமிக்கு 10 பேர் சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம்னா மோட்டா வரனாலும் இருக்கட்டும் சுவாமிக்கு ஒரு 4-5 வருஷம் உபயோகப்படுத்திருக்கேன். அது மாத்திரம் இந்த பட்டெல்லாம் வச்சு கொடுக்க வேண்டாம்ட்டு 4 வருஷம் மாத்திருக்கேன். அதனால நான் எல்லாமே இந்த 10 புடவை அது இல்லாம சாப்பிடுறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் குறைச்சா கடனே இருக்காது. மாச முடிவுல சிரமப்படுறவன் அந்த சிரமம் வரவே வராது. நமக்கு நம்ம இன்னும் 2 குடும்பத்தை நம்ம ரசிக்கலாம். நம்ம வருமானத்தை வச்சு அதுக்கும் சரி பாபமும் சரி. சாதியில பாபம் இருக்கா இல்லையா அது வேணும் சமாச்சாரம். உடம்புக்காக நோய் சொல்றேன். இப்ப அதெல்லாம் நான் இதுல அதிகாரி இல்லை சொல்றதுக்கு பாபம் ஒண்ணு சொல்லலாம். நம்ம விரிவாலாம் இல்லாம இன்னும் கிரகமா தான் இருக்கா எல்லாரும். இதெல்லாம் ஒன்றும் சாப்பிடாம கிரகமா தான் இருந்தா ஏதாவது இருக்கு பதில் எனக்கு பண்ணிக்கிறது. மலையாளத்துல கஞ்சின்னு ஒண்ணு போட்டு சாப்பிட்ற காரணம் அது பலா இலை எல்லாம் வச்சு அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பண்றாரு. காரணத்துல கஞ்சி ஒன்னும் பண்றேன். ஏதாவது பண்ணிக்க ஓர போடுறது கஞ்சி போடுறது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வேணும்னா கால வேலைக்கு வேற வேணும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கோவில் கஞ்சி ஒரு மோர் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். உடம்பு கெடுதல் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப பணமும் ரொம்ப வீணாப்படுறது. பணம் வீணாப்படுறது பாவம் இருக்கு பத்துல. நாம் நேரம் கொலை பண்ணாம கூட நாம் வந்ததுனால எத்தனையோ பேர் கொலை பண்றோம். அதனால இந்த பட்டுப்படையாங்கிறது இல்லாம இருந்தா தேவையில்ல. அது புருஷன் எல்லாரும் எங்க போனாலும் தானே சமைச்சுக்கணும். வேற எந்த இடத்துல போய் ஒன்னும் சாப்பிட வேண்டாம். இந்த தமிழ்நாட்டு எல்லாரும் தமிழ்நாட்டிலே புருஷாலும் எத்தரும் ஆத்துல பட்டு வேண்டாம். ஏதோ கம்படியா நாடுபடியா அப்படிதான்றதுதானே மடிக்கி அடிச்சு அப்படி உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் தான் எல்லாம் அவனோட சோசியல் கர்மணி இருக்கேன். நமக்கு வந்து நமக்கு ஈரம் பண்ணிக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மூட்டு கொடுக்குறது மூட்டு ஆத்ம பிராணம் என்ன விடும் 8 பேர் காரணம் அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ அதான் நமக்கு பெருசு. நமக்கு ஜீவன வருஷம் தான் இப்போ சோசியல் கர்மங்கிறது வருஷம். நாம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும். அதனால பட்டுப்பட வேண்டாம். லப்புக்கு சாப்பிட போக வேண்டாம். காசு வேண்டாம். இது உணர்ந்து ஒன்றது எனக்கு பாய். குழந்தைகள் கொஞ்சம் பெரிய வேலை வச்சுதானே அதுக்கப்புறம் இப்போ வெள்ளைய வீட்டுல ஒரு மேரியார் வீட்டுல நாயுடு வீட்டுல அவள்தான் இது வரைக்கும் எப்படி பழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தாலும் ரித்துவானத்துக்காக கல்யாணம் பண்றதுன்னு பரம்பரையா ஏற்பட்ட குடும்பங்கள்ல ரித்துவானத்துக்காக கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் ஆத்துக்குள்ளே வச்சுட்டு அவருக்கு தான் படிக்குதுன்னா அது சொல்லிக் கொடுக்குறது. வெளியில் அனுப்ப அவர்தான் தேவையில்லைன்ட்டு அவர் அபிப்பிராயம் எனக்கு. அது போய் ஒரு நாள் சொன்னா மறந்து விடுறது அநேக காரியங்களை மறந்து விடும். அதுக்காக இன்னொரு திரும்பி எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழந்தைகளை ஆத்திலேயே வச்சுக்கிறது. ஆத்திலேயே சில புத்தகங்கள் அதுக்கு தானா நேர் இருக்கு. இன்னும் புத்தகங்கள் இருக்கு. தமிழ்லயே அர்த்தம் போட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு. தமிழ்ல 19 திருப்பி அர்த்தம் போட்டு தானா தெரிஞ்சுக்க முடியாத நல்ல சாஸ்திர விஷயங்களையும் சம விஷயங்களையும் பக்தி விஷயங்களையும் நாராயணம் வச்சு போட்டிருக்காரு. மலையாளத்துல இருந்து நல்லா போட்டிருக்காரு. 19 திருப்பி போட்டிருக்காரு. அப்படி ஒரு 10 சொல்ல 100 வேணா அப்பத்தோட அந்த அர்த்தத்தையும் சேர்த்து வேணா நல்ல தியானம் வந்து ஈஸ்வர அனுபவம் கிடைச்சிடும். அது தெரிஞ்சா போரும் குழந்தைகளுக்கு. அப்புறம் ரொம்ப சௌகரியடையா இருந்தது.
அதனால சீக்கிரத்திலும் இல்லை. அவன் சட்டம் 14 17 கூட நம்மளுடைய நிர்பந்தம் காரியங்கள்ல ரொம்ப நாள் ஆகுது. குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் கூட இருக்கிறது. அது வரைக்கும் வந்து இந்த படிப்பு இருக்கிறதுன்னு வச்சுருந்தவனா கொஞ்சம் நாள் பக்தி உண்டாகும். கல்யாணத்துக்கும் சீக்கிரம் ஆட்சிக்குள்ள வச்சுருக்கோம் ஒரு வேலைன்னு வச்சிருக்கோம். கல்யாணம் வேலைக்குள்ள மட்டும் அவளை விஜயிக்கணும் பிறகு வேற வேற அவளை சம்பாதிக்கிறது நமக்கு கல்யாணம் ஆகையாக இப்படி கொஞ்சம் மனசுக்கு திட்டப்படுறது இப்படி எல்லாம் கூட ஏற்பட்டு போயிடுறது. அதுக்காக சொத்து விட்டு சட்டம் கொடாமனா ஐயர் ராஜாங்கங்கள வேற அநேக லோஞ்சிருக்கப்போ இந்த சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் காட்சி இருக்கு. இது வரைக்கும் பெரிய குடும்பங்கள்ல எப்படி வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்காளோ அந்த மாதிரி விவேகானந்தத்துக்கு அந்த ரிஷிவானத்துக்கு அப்புறம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது இருக்கு. விவகாரத்துலேயே நல்லா நயந்திருந்தது பாலியத்தில் இல்லை. இப்ப அந்த நிலை வந்திருக்கிறதுனால அந்த நிலை பரம்பரையா இருக்கிற குடும்பங்கள்ல எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காளோ அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆனதுக்கு வரும் விவாகம் குழந்தைகளை ஆச்சரியம் உட்காந்து அவருக்கு நல்ல விஷயங்களை அங்கேயே படிக்க முடியாக அவருக்கு அதுலேயே சொல்ல முடியாக ஒரு நல்ல நமக்கு வேணும். ஒரு பிடிப்பு வேணும். ஒரு பிடிப்பு இல்லாத மனசு இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு வேணும் அவனை பிடிச்சிக்கணும். அதுதான் நமக்கு மனசு அடங்கிறது. இது அதான் எல்லாரும் இப்போ ஞாபகம் இருந்தது. அதாவது எல்லாரும் சமையல் பண்ணி லேசா ஆகாரம் பண்ண முடியாம பழக்கணும். அது நமக்கு கிளப்புல போய் சாப்பிட வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் பத்து வேண்டாம்னு தோன்றது, காஃபி வேண்டாம்னு தோன்றது. நம்ம குலத்துல வந்து பரம்பரையா அந்த ஒரு நிதானஸ்தானம் ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. குழந்தைகள் வரதுக்கு வரும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஆத்திரியும் வெளியில எங்கேயும் போக முடியாது வச்சாங்க. ஆத்திரியும் இருந்து அவளுக்கு இந்த பகவத் பக்தி இருக்கக்கூடிய நல்லா தமிழ் அர்த்தம் நல்லா பழமைதான் இருக்க முடியும். புத்தகங்களை வர வச்சு அந்த மாதிரி புத்தகங்களை வச்சு அப்படியே அவளுக்கு மனப்பாடம் பண்ண முடியாது பண்ணி அவளுக்கு யுத்தத்தையும் உண்டாகி பகவத் பக்தியும் உண்டாக முடியாத அந்த காலத்துல பண்ணி முடிவு வரைக்கும் நம்முடைய எத்தனை அவளை பண்ணாமோ அவளை வச்சு கல்யாணம் ஆக முடியாது. நம்மளை பிராக்டிஸ் செஞ்சு அதை பண்ணணுங்கிறது இவ்வளவும் நாங்களே சொன்னதுதான் எண்ணத்துல விட்டுட்டேன். கடைசியில் சொன்னது ஏதானும் கடைசி வருஷம் ஒரு நாமம் அல்லது ஒரு ஜபம் காயத்ரி சங்காரஸ்தானம் இதை விடாம எல்லாரும் செய்யணும். நாம் ஜாதியில வசித்து இன்னும் ஜாதியில மற்றவங்கிற அந்த நினைவு வேண்டாம். நாம் ஜாதிக்கு என்ன கடமை செய்யணும், பகவானுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய இருக்கிறீங்கன்னா லோகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நம்முடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது அதுக்காகத்தான் வச்சுக்கணும். இந்த ஜாதி அதுக்கு உபயோகப்படுத்த அது அந்த காலத்துல இந்த ஜாதிங்கிறது நமக்கு ஜாதிய வசதி கருத்துங்கிற ஒரு பேதம் இல்லாம ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன இருந்ததுன்னா பக்தியும் நிறைய இந்த காலத்துல இந்த எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் பக்தாளா இருக்கிறதால கோயில் ஒன்று விட்டு அவளை சுவாமியா பண்ணி புரிஞ்சு அவளுக்கு உற்சவம் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவசரம் சட்டால் மத்தால் பகவானுக்கு சந்திச்சுட்டால அப்புறம் அவளை கட்டணும் மிகத்தால் எனக்கு இறந்துட்டு இப்போ இல்லை நாம புதுசா பண்ணது வருஷங்களுக்கு வந்து சிவாலயங்கள்ல சரி விஸ்வாலயங்கள்ல சரி அதுல பகவத்பக்தி நிறைய அவளை புரிஞ்சுட்டு போனாக்க சட்டால் பகவான் மாதிரியே அவளை அது பக்தி சாஸ்திரத்துல மாத்திரம் இல்லை. மகாபாரத ராமாயணம் சொல்லி கூட பிரம்மவியாசாரிகள் கூட்டாளு வீரர்களை கூட்டாளு சட்டால் எவ்வளவு ஜாதியில வந்து கர்மானஸ்தானங்கள்லாம் வந்து ஏற்பட்ட தோஷமானது பக்தி சாஸ்திரத்துல மாத்திரம் இல்லை. மகாபாரத ராமாயணம் சொல்லி கூட பிரம்மவியாசாரிகள் கூட்டாளு வீரர்களை கூட்டாளு சட்டால் எவ்வளவு ஜாதியில வந்து கர்மானஸ்தானங்கள்லாம் வந்து இருக்கு தோஷம் இருக்கு. தோஷங்கிறது ஒரு மாற்று வேணும். அதுக்கு நல்ல தர்மமும் பக்தியும் எத்தனை வளர்ந்ததோ அத்தனை பக்கம் இந்த தோஷங்கள்லாம் இருக்கணும். அதனால தூரம் வாழ்க்கை இருக்க முடியாத காரியங்கள்னால இப்ப அநேகம் இப்ப லைஃப்ல இந்த பழைய நாள்ல ஓட்டு எடுத்து சிறப்பாக எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தா அதே பழைய நாள்ல அந்த சிலாசாசம் தாமசாசம் சிலாசாசனங்கள்லாம் இருக்கு. அங்க ஏன்னா ஒரு கிராமாந்தரத்தினுடைய ராஜ்யம் முழுக்க இதனாலேயே நடக்குது. இந்த எலெக்ஷன் நடந்ததுதான் ஓட்டு கொடுத்துதான் நடந்துருக்கு. ராஜாங்கிற ஊரெல்லாம்
அது அங்கங்க ஓடிட்டு எல்லாம் இருந்தாலும் அவளே பூர்ணமா ராஜ்யம் முழுக்க அவளே நடத்துட்டு இருக்கா. சங்க காலத்துல அரிசியெல்லாம் கிராமத்து கிராமம் அரிசி சேர்த்து விட்டு சங்கரான அதையும் முடிக்க முடியும். ஐப்படி கமிட்டி கமிட்டிகள் அந்த இடத்துல இந்த தப்புங்கிறத அதுல நேரத்துக்கு இடம் இல்லாமல் கூடிய வரைக்கும் தக்க நேரத்துக்கு இடம் இல்லாமல் பண்ணிருக்க. இப்ப எலக்ஷன் நேரத்துக்கு எலக்ஷனுக்கு இதெல்லாம் வரத்துல என்ன இருந்ததுன்னா யாரும் சில உத்தியோகஸ்தால் மாத்திரம் தப்பு பண்றது வெங்காயம் இப்படி இருந்தா சாதாரண இளைஞர்களுக்கு தப்பு பண்றது பெரிய பெரிய வைப்பேன். எலக்ஷன் எல்லாரும் ஒன்றும் பணமா வருது, எல்லாரும் அவனுக்கு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் பொய்யும் சகலங்களுக்கும் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு குற்றம் ஒரு கஷ்டம் அதுல வந்து சேர்றது. 10 நாள்ல அந்த எலெக்ஷன் கிடையாதோட இன்னொன்னு எழுதிட்டு இல்லாததான் சீட்டு போடணும். இன்னொன்னு இல்லை சாயந்தரத்து இருக்கிறாதானே அப்புறம் அவன் பிராதிகள்லாம் உபதிரவம் போடுறது. அந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் இருக்கிற கிராமத்து கிராமம் எல்லா பேரையும் வேலை பண்ணிட்டு அந்த கிராமத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னொன்னு வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் வேலைன்னா அவன் வீட்டுக்கு போதும் அப்படின்னுட்டு எனக்கு 6 வருஷம் இவங்க வீட்டுக்கு எல்லாருக்குள்ள 6 வருஷம் அது போதும் அப்படின்ட்டு அப்படி நினைக்கிறத குளிச்சு சாமி சன்னியாசத்துல வந்து ஒரு புதுவாரி சமூகத்தை வந்து ஒரு 5 குழந்தை 4 குழந்தை எடுத்து அந்த குடிக்கு சீட்டுகள சின்ன சீட்டை போட்டா அதை 10 நேரம் குளிச்சுட்டு கையெல்லாம் குளிச்சுட்டு ஆனந்தம் உதாரணம் எடுன்னா ஜாஸ்தி குளிச்சு வந்துருது. அதுதான் கிடைக்க திராவிடர்களி நடக்குது. இந்த பாவர் வந்து ஜாஸ்தி இருந்து வந்துருது. அதுதான் கையில வரும். அதுல கொடுத்துருக்கீங்க இல்ல அப்படியான மைனாரிட்டியா இருக்கிற வந்தாலும் பாவம் இருக்கிறதுனால என்ன எழுதியும் போடணும் அப்படின்ட்டு இவன் இவ்வளவு எழுதி இருக்கிறாருக்கு உனக்கு யாருக்கு போடணும்ட்டு அப்படி போட்டுருந்தா. அப்போ இவன் இந்த சாயந்தரம் தீர்மானம் வந்து அவன் அவன் அபராதங்களை பார்த்து அதுல சண்டை வந்து அதுல லங்கம் எடுத்து அதுல போய் செஞ்சு இந்த தோஷங்களே இல்லாமல் அந்த வேகத்தில் நடந்திருக்கு. ஆனா அதிகமா இருக்கிறது முடியாதோ அது அவளுடைய வேலை. அது ராஜா போட்டிருக்கோம் அது சாத்தியம் கஷ்டம். நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் வீட்டுல இருந்தாலும் போட வேண்டியது அப்படி இருக்கிறாலும் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டாங்க எதிர்கொள்ள வேண்டியது எடுத்து அப்பேற்பட்டாக 5 வருஷத்துக்கோ 3 வருஷத்துக்கோ இருக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த வேலை கொடுக்க வேண்டியது. குடும்பி போயிட்டு இருக்கிறது வேறு ஆண்டு எல்லாரும் தப்பு முடியாத நிலைக்கு அந்த பயம் இருக்கு. அதுக்கு அந்த ஓடுறது தலை பண்றது இதுல ஈடாகிறது அந்த முடிவு என்னென்ன வேஷங்களும் அத்தனை வேஷங்களும் வந்து சேர முடியாதுன்றது இப்ப இந்த அந்த நாள்ல இருக்கிறப்ப கிடையாது. சாமி சன்னியாசத்துல வந்து பக்தியோட உனக்காக நல்லா படிச்சாலும் அவனுக்கு போதும் அப்படின்றது. அப்படி வேணுக்குள்ள வேறு குழந்தை வந்து இருந்து நடக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த தோஷங்களுக்கு இடம் இல்லை.
அந்த நடந்ததுக்கு அதனால அந்த இந்த கடையில் ஏமாத்தும்போது அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டோம்னா கடினார்கள் ஏன் தப்புவோம். அப்ப ராஜா பார்த்து அப்போ இருக்கக்கூட அதுக்கு ஏன் தப்பு இந்த மாசம் மட்டும் அந்த வேகத்துல திரும்பி இருக்கு. அதனால இப்ப நாம செய்யறது இந்த பக்தின்னு சொன்னாலும் இருக்கு. அவளை நாம் நம்ப அவளுடைய அனுபவத்தை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான் இருக்கும். அந்த மட்டம் குறைய 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 நம பார்வதி பதையே. ஈஸ்வர பக்தியை பத்தி ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்பு 1000-2000 வருஷங்களுக்கு முன்பு எவ்வளவோ மனசு உருவ முடியாம பக்தி நிறைந்த நூல்கள் இருக்கு. அவர்களுக்கு தேவாரம், திருத்தாண்டகம், திருவாசகம் இப்படி எல்லாம் பேரு. அது பண்ணினவால் அநேகம் பேர் பல பேர் உலகத்தினுடைய காரியங்களை முக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளாமல் ஈஸ்வரனுக்கு பணி செய்வது, ஈஸ்வரனுடைய கஷேத்திரங்களை போய் தரிசனம் பண்றது, ஒவ்வொரு கஷேத்திரங்களையும் போய் அவனை மனசுலையாக பாடுகிறது, அங்கிருந்து இன்னொரு கஷேத்திரத்துக்கு போறது, தீர்த்தங்களுக்கு போறது, கஷேத்திரங்களுக்கு போறது, எப்போ அவனுடைய புகழையே பாடிட்டு வருது. அந்த மாதிரி சமீப காலத்துல ஒரு 1000 வருஷத்துக்குள்ள, ஒரு 600 வருஷத்துக்குள்ள, 400 வருஷத்துக்குள்ள திருப்புகழ்னு சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய புகழையே பாடிட்டு போய் ஊருக்குறா போய் பாடிட்டு போய் அப்படி ஒரு மகானத்தில் இருந்தார் அருணகிரிநாதன். நாளைக்கு பத்னத்துல கோவில்ல அவருடைய விக்கிரகத்தை கூட பிரதிஷ்டை பண்ற. இந்த ஊர்ல கோவில் ராமசுவாமியில் திருமாலுக்கு தாயார் சன்னிதி அதெல்லாம் பிரதிஷ்டை கட்டி அங்கேயும் பிரதிஷ்டை பண்ற. ஆதிசங்கராச்சாரியாளுடைய பாதத்துக்கு நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ற. 3 நடக்கிறது தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட்டணத்துல. அந்த விவகாரங்கள் திருத்தாண்டகம் 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த தமிழ் இருக்க முடியாத உயர்ந்த நூல்கள் எல்லாம் செய்தவர்களை பற்றி அநேகம் பேர் செய்திருக்காங்க. அவளை பற்றி எல்லாம் அநேக சரித்திரங்கள் இருக்கு. அதுல முக்கியமான சரித்திரத்துக்கு பெரிய புராணம்னு வேறு, அது எழுதினவருக்கு சேர்க்கிறார்னு வேறு. ஒரு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்தார், அவருடைய புராணம், அவருடைய கதை அதெல்லாம் இருக்கு. இல்ல இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் சில இடங்கள்ல சில பேருக்கு சில மனிதர்களை மனுஷாலை பத்தி குடிக்கிற காலத்துல சடங்கவி சடங்கவின்னு சில பேருக்கு பேர் எழுதியிருந்தது. பழைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கு. சடங்கவின்னு ஒருத்தர் வந்தார், அவர் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு சடங்கவின்னு எழுதியிருந்தது. சடங்கவின்னா என்னடான்னு புரியல. அப்புறம் இந்த கோவில்ல செவரில் எழுதியிருக்க கல்வி செவரில் கல்வெட்டுன்னு வெறும் சிலாசாசனம்னு எழுதிவாரு, கல்லில் வெட்டியிருக்கிற சாசனம். அதுலயும் ஏதாவது அந்த ஊர்ல நடந்த ஒரு உடம்படிக்க ஒப்பந்தம், கோவிலுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு தீர்மானம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல 6 பெரிய கணக்காரரோ சபைக்காரரோ அதாவது கையெழுத்தெல்லாம் போடுற வழக்கம். இவை இப்படிக்குன்னு போடுற மாதிரி இவை அப்படின்னு கையெழுத்து போடுற வழக்கம். அதுல இன்ன கிரமயுத்தம், இன்ன சடங்கவி அப்படின்னு டைட்டில். இப்போ சாஸ்திரர் முதலியார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அப்போ அந்த காலத்துல கிரமயுத்தன் சடங்கவி. கிரமயுத்தன்னு அர்த்தம் இந்த வேதத்துல பதம் கிரமம்னு இப்ப தனபாட்டின்னு சொல்ற மாதிரி கிரமம் சொல்றவங்களுக்கு கிரமயுத்தன்னு வேற இருந்தனால அப்படின்னு அந்த சிலாசாசனங்கள்ல வேறு இருக்கு. அதையும் சடங்கவின்னு வருது. இந்த நூல்கள்லையும் சடங்கவின்னு வேறு வருது, செவத்துலயும் சடங்கவின்னு வேறு வருது. இந்த சடங்கவின்னு என்ன அர்த்தம்னு பிரச்சனை புரியாம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதுல இந்த சோழராஜ்யம் ரொம்ப உச்ச நிலையில் இருந்த காலத்துல இந்த சோழராஜ்யத்தில் கோதாவரி கரை வரைக்கும் ஒரு காலங்கள்ல போய் அந்த ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் அந்த ராஜ்யங்கள்லாம் சுவாதீனம் பண்ணிட்டு அந்த நாடுகளுக்கு ராஜாக்களை, அந்த பரம்பரை ராஜாக்களை அந்த ராஜ்யங்களை சாதிச்சு இவன் மேல்பார்வை பார்த்துட்டு அவரோட சம்பந்தங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தா ரொம்ப தூரம் வடக்க வரைக்கும் கலிங்க தேசம் எல்லாம் கூட சோழராஜ்யத்துடைய சுவாதீனத்தில் இருந்தது. தெற்க மலையாள ராஜ்யம், பாண்டி ராஜ்யம், சேர ராஜ்யம், பாண்டி ராஜ்யம், அப்புறம் ஈழராஜ்யம், சிங்கள ராஜ்யம், வடக்க தெலுங்கு தேசம் முழுக்க, அதுக்கும் ஒரு தெலுங்கு தேசத்துடைய வடகோடியில் இருக்க முடியாத கலிங்க ராஜ்யம், இவ்வளவும் சோழராஜ்யாருடைய ராஜாக்களுடைய சுவாதீனத்தில் இருந்தது. அப்ப அந்த காலத்துல கங்ககொண்ட சோழபுரம்ங்கிறதான் தலைநகரா இருந்தது. முதல்ல தஞ்சாவூர் இருந்தது, அப்புறம் கங்ககொண்ட சோழபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அது
கொரடத்துக்கு வடக்கு இருந்தாலும் இங்க கிருஷ்ணாவளி ஜில்லாவில் சேர்த்திருக்காரு. கும்போணத்திலேருந்து 15 தான் இருக்குது. அந்த நீலகண்ட சோழபுரம் தான் தலைநகரம் இருந்தது அந்த காலத்துல. இவ்வளவு ராஜ்யத்துக்கும் கலிங்க ராஜ்யம் முதற்கொண்டு சிங்களம் வரைக்கும் இருக்க முடியாத எல்லா ராஜ்யத்துக்கும் தலைநகரம் இருந்தது இந்த நீலகண்ட சோழபுரம். அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு பொன்வில அங்க ராஜமகேந்திரன் ராஜராஜ சோழன் ராஜமகேந்திரன் அதான் ராஜமகேந்திரவரம் கூட பேரு. இங்க ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் பேரு, அங்க ராஜமகேந்திரன் பேரு. அங்க கோதாவரியில இவருடைய ஒரு கிளைகள் இங்க ராஜ்யபரமணியவளுக்கு அங்க இவ பொண்ணு கொடுத்து அதுல இருந்து பிறந்த ஒரு பொண்ணு வீட்டு பேரெல்லாம் கூட அந்த ராஜ்யத்து தெலுங்கு தேசத்துல பிறந்த பொண்ணு வீட்டு பேரெல்லாம் கூட இங்க ராஜ்யத்துல வம்சம் இல்லாம போறப்போ சோழராஜ்யத்துக்கே வந்து ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணிருக்கா. அப்புறம் இங்க இருந்து அங்க போறது, அங்க இருந்து இங்க வருது அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்திருக்கா. இங்க இருந்து அங்க போறப்போ இங்க இருந்து அநேக வேத வித்துக்களை அங்க அழிச்சுன்னு போயிருக்கா. ஆயிரக்கணக்கான வேத வித்துக்களை தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க அழிச்சுன்னு போயிருக்கா. அங்க அழிச்சுன்னு போய் 4-5 இடத்துல அவளுக்கு பெரிய இடங்கள்லாம் விட்டு, அவளுக்கு மானியங்கள்லாம் விட்டு, வீட்டெல்லாம் கொடுத்து, அந்த கோவில்கள் எல்லாம் கட்டி, இந்த நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய கிரகங்கள் இருக்கோ இதனாலும் பெரிய கிரகங்களாக அங்க கோதாவரி தீரத்துல ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன். அப்ப அதுல சில செப்பேடுகள் ஆப்பிட்டுது. அந்த இங்கேசர்கள் அந்தந்த ஊர்ல வயல்ல இல்ல உலக காலத்துல இங்கே சில செப்பேடுகள் ஆப்பிட்டுது. அதை சர்க்காரில் எடுத்து பார்த்தா சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்கு, நிறைய இருக்கு. அதுல இன்ன ஊருக்காரன் என்ன வேதம் முடிச்சவன், அவன் பேர் என்ன, அருளாள பட்டன், திருவரங்கமுடையான் பட்டன், திருவரங்கமுடையான் பட்டன், அம்பலக்கூத்தாடுவான் பட்டன், நாகேஸ்வரமுடையான் பட்டன் இப்படி எல்லாம் பேர் இருக்கு. சில பேருக்கு சஹஸ்ரம்னு பேர் இருக்கு. சில பேருக்கு இன்னும் சுவாமேஸ்வர சடங்க இருக்கு அப்படின்னு தமிழ் பேரே இருக்கு. அங்க இருக்கிற அந்த நாட்டுல கிடைச்சிருக்கிற இதெல்லாம் தமிழுடைய பேர் இருக்கு. இங்க இருக்கிற சுவாமிக்கெல்லாம் அந்த பேர் இருக்கோ அந்த பேரெல்லாம் சொல்லி ஒரு டைட்டில், அந்த டைட்டில் சஹஸ்ரம் ஒரு பெட்டு, பட்டன் ஒரு டைட்டில், சடங்கவித்துன்னு ஒரு டைட்டில். சடங்கவித்துங்கிறதா இங்க சடங்கவின்னு பண்ணிருக்கான். பெரிய பிராணம் எல்லாம் சடங்கவின்னு சொல்றதும், இதுல இந்த கல்வெட்டுல தமிழ் தேச கல்வெட்டுல சடங்கவின்னு எழுதிக்கிறதும், அந்த செப்பரேட்ல சடங்கவித்துன்னு எழுதிக்கிறதும் சரி ஒன்னா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டேன். சடங்க வித்துன்னா வேத வித்துன்னு சொன்னா வேதத்தை அறிந்தவன்னு அர்த்தம். சடங்க வித்துன்னா 6 அங்கங்களை அறிந்தவன்னு அர்த்தம். வேதமோட ஆரங்கம் வாங்கினானேன்னு தேவாரங்கள்ல திருவாமொழியில வரப்பெல்லாம் வேதம் ஆரங்கம்னுட்டு வேதத்துக்கு அங்கங்கள் 6. அதனால வியாக்கரணம்ங்கிறங்கம் அதுதான் வாய் உரங்கம் அவயவம். வியாக்கரணம்ங்கிறது வேதத்துக்கு வாய், ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கிறது கண்ணு, நிருத்தம்ங்கிறங்கம் அதாவது நிகண்டு, இந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றது, அது காது. சப்தசாஸ்திர முகம் ஜோதிஷம் சுசி ஸ்தோத்திரமுக்தம் நிருத்தம் கல்பக்கரவ். இந்த சூத்திரம்னு ஆபசம சூத்திரம், ஆஸ்திராயண சூத்திரம் சொல்றவன் அதெல்லாம் யஜ்யம் பண்ற இதனுடைய முறைகளை சொல்றது. அதெல்லாம் கை கரங்களுக்கு ஒப்பானது. சந்தஸ்துன்னு ஒண்ணும், சந்தஸ்துன்னா அநேக விருத்தங்கள் இருக்கு தனியா. இப்ப தமிழ்லயே வெண்பான்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அகவல்னு ஒன்று இருக்கு. இன்னும் அநேக அகவல்களுக்கு நமக்கு அதிகமா புரியாம பேர் இருக்க முடியாத விருத்தங்கள்லாம் அநேகம் இருக்கு. அந்த மாதிரி விருத்தங்களுக்கெல்லாம் அந்த சந்தஸ்துன்னு, அந்த விருத்தங்களுக்கெல்லாம் இலக்கணம் சொல்றதுக்கு சந்தஸ்துன்னு பேரு. அதுல வேதத்தில் இருக்க முடியாத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் லட்சணம் சொல்றதுக்கு சந்தஸ்துன்னு பேரு. இந்த சந்தஸ்துங்கிறது சந்த பாதுகாப்பு வேதத்துன்னு 6 அங்கங்கள். இந்த சடங்கங்களையும் அறிந்தவன் சடங்க வித்துன்னு பேரு. இப்ப வேதாத்தியனம் பண்ற எல்லாரும் சடங்கோ வேதோ அத்தியேய, சடங்கமான வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும். நேயஸ்ட, அத்தியனம் பண்றது மாத்திரம் இல்ல அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்படின்னு இருக்கு. சடங்கோ வேதோ அத்தியேய நேயஸ்ட அப்படின்னு இருக்கு. இந்த 6 அங்கங்களோட அத்தியனம் பண்ணிட்டா வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலேங்கிறது சந்தேகம் இருக்காது. இப்ப சாமானியமா நமக்கு அந்த சடங்கம்ங்கிறதுல சடங்கத்துக்கு இப்ப சடங்கு பண்றதுன்னு தமிழ்ல சொல்றோம். 6 அங்கம் சொல்றதுனுடைய அர்த்தத்தை 6வது அங்கம் கல்பசூத்திரம்னு இருக்கு. கல்பசூத்திரம்னா கர்மானுஷ்டானங்கள், இந்த கர்மத்தை இப்ப இந்த கிரியை செய்யறது அப்படின்னு அந்த அனுஷ்டானம் எந்த முறையில செய்யறதுங்கிறத சொல்றது அந்த கல்பசூத்திரம்னு அதுக்கு பேரு.
அதுதான் அநேகம் பேர்கள் எழுதியிருக்காது. ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் அநேக ரிஷிகள் எழுதியிருக்காங்க அந்த கல்பசூத்திரத்தை. அந்த கல்பசூத்திரங்கள்ல 6வது அங்கம் வந்து சஷ்டாங்கம் பேரு. 6வது அங்கத்தை சடங்கம்னு வச்சிருந்து அதே சடங்குன்னு சடங்கவி சடங்குன்னு பேர் வந்துட்டு தமிழ்ல. அதுக்கு பிறந்த உடனே தாயார் விதத்துல முதல்ல இந்த பிண்டம் நம்முடைய சரீரம் இருக்க இந்த பிண்டம் நம்முடைய தாயார் விதத்துல எப்போ உற்பத்தி ஆகிறதோ இந்த கணத்துல இந்த ஜாதகங்கள்லாம் பண்றவங்க இந்த புறக்கிற ஜாதகம்னு இந்த புறக்கிற ஜாதகம் கூட சரியா இருக்காதுன்னு சொல்றது. உங்களுடைய பஞ்சாங்கத்துல ஒவ்வொரு பஞ்சாங்கம் ஒவ்வொரு தப்பா இருக்கு. இந்த பஞ்சாங்கத்தை நம்பி ஜாதகம் நினைக்கிறதே தப்பா போடுறது. அதனாலதான் இவ்வளவு தப்பு ஏற்படுறது ஜாதக பலன்கள் எல்லாம் கூட. அதுல அந்த ஆதி சாஸ்திரத்திலேயே அப்பப்ப யந்திரங்களை பார்த்து சுத்தி பண்ணி அந்தந்த காலத்துல அந்த கிரகங்களுடைய விதிகளை பிரத்யட்ச அதுக்காக யந்திராத்தியாயம்னு தனித்தனியா யந்திரங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கு. அதனால ஒரு காலத்துல போட்டா அவ ரூல எல்லா காலத்துக்கும் இருந்தாலும் யந்திரத்தினால சுத்தி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிருக்க மாட்டாவா. அதனால யந்திரங்களை பார்த்து அப்பப்ப சுத்தி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிருக்கு. அதனால இப்ப வந்து சர்வ தேசங்கள்லயும் இதர தேசங்கள்ல கூட அநேக யந்திரங்கள் சாமான்யமா நம்ம நாட்டுல ஒரு 1000 வருஷமா இஸ்ரேலுடைய ராஜ்யம் இருக்கிறதுக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் அபிவிருத்தி அடையல. அவளுக்கு சுதந்திர ராஜ்யம் இருந்திருக்கு வெள்ளக்கார தேசத்துல. அவளுக்கு இந்த பிரத்யட்ச சாஸ்திரங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் யந்திரம் அது பண்றது, வைத்தியத்துக்கு சராஜலாக இதெல்லாம் பண்றது, வைத்திய சாஸ்திரத்துக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் பண்றது, இப்ப டெலஸ்கோப் பண்றது, இதெல்லாம் அவளுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யம். இதர ராஜ்யங்கள்லாம் அவள் கையில் இருந்ததுனால இங்க விளையிற சாமான்லாம் அவள் கையில் போயிட்டதுனால அவள் ஹேஷ்டமா சௌகரியமா இருந்து சாப்பிட்டு மேல அநேக சயின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சௌகரியம் அவளுக்கு ஏற்பட்டு போயிட்டு. முதல்ல நம்ம தேசத்தெல்லாம் பிடிக்கிற காலத்துல அதிக ஞானம் இல்லை இந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் அவளுக்கு. இந்த வெடிமருந்து மாத்திரம் கையில் இருந்தது. அதனால நம்ம எல்லாம் பிடிச்சுட்டா அந்த வெடிமருந்துக்கு வந்து நம்ம பணமெல்லாம் அவள் கையில போய் சேர்த்துட்டு வெடிமருந்துனால அவள் கையில போய் சென்ற உடனே அவள் இன்னும் ஜாஸ்தியா அந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு நமக்கு சாப்பாட்டுக்கே சென்றாட்டு இருந்தீங்க. அதனால எங்கேயோ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரம் நம்ம கணித சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஒண்ணு ஒன்னா அழிஞ்சின்றது. நம்ம வைத்திய சாஸ்திரம் கணித சாஸ்திரம் இருக்குன்னே தெரியாம போயிட்டு நடுவில் நமக்கு அன்னன்னைக்கு எங்கேயாவது போய் அன்னன்னைக்கு சாப்பிடறதுக்கு வயசு கிடைக்கிறது கூட கஷ்டமா இருந்துட்டு. அவன் இவ்வளவு ராஜ்யத்தையும் பண்ணிட்டு மேல இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அங்க இருந்தவா இங்கெல்லாம் நமக்கு 600 பங்கு ராஜா வாங்கிட்டு இருந்தான் நெல்லெல்லாம் இந்த ஊர்ல இருந்த ராஜாவனத்தினால. அந்த வெள்ளக்கார ராஜா வந்த உடனே 600 பங்கு நெல்லை தூக்கிட்டு இங்க இருந்து எந்த கப்பல் தூக்கி போடுறது இவ்வளவு நெல்ல இந்தியா கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு யோசனை பண்ணி அப்பதான் பணமா மாத்தினான் கிஸ்டிய. பணமா மாத்தினோடனே அவன் பணம் கையில ஒத்துருக்க கிடையாது. நத்துவ பணம் கொடுத்து அப்ப முதல்ல கடன் 6 ரூபா இருக்கிறதுன்னுட்டு அந்த 6 ரூபா நீங்க கொடுக்கறதுக்கு கிஸ்டி கொடுக்கறதுக்கு சின்னாடி போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவா நிலம் இருக்கிறதெல்லாம் 100 ஏக்கரா 200 ஏக்கரா 500 ஏக்கரா இருக்கிற எல்லாரும் அப்போ கிஸ்டி கொடுக்காதவனா அவனுக்கு கிஸ்டி வெட்டி அடிக்கிறதுன்னு பேரு. பின்னால சிந்து விட்டும் அடிச்சு அது மேல அவனை கொடுக்குறியா இல்லையான்னு அடிக்கிறது முதல்ல அவனை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்த கிஸ்டி வசூல் பண்றப்போ வெள்ளக்காரன் முதல்ல வந்தப்போ அதுக்காக என்ன பண்றது நான் வந்து அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு என் நிலம் முழுக்க நான் சரி சாசனம் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்க இனிமே நான் கிஸ்டி கொடுக்க வேண்டியதில்லை அவன் கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு சாஸ்திரம் பண்ணி வச்சு ஓலையில் எழுதி இதுக்கு 5-6 மாசம் முன்கொதி போட்டு ஓலையில் எழுதி அவன் வீட்டுல கொண்டு அவனுக்கு தெரியாம சொல்லிட்டு வந்துடுறா. அப்புறம் இவனுக்கு கிஸ்டி வந்து கேட்டா என்ன இல்லாத நிலம் அவனுக்கு அப்படிங்கிறது. ஏன்டா எங்க பட்டா அவன் மேலதான் இருக்கு அப்படின்னு. இல்லையா நான் சாசனம் வட்டியாச்சு பட்டா மாற்ற மாட்டேங்கிற தாலுக்காவில அதனால நீங்க போய் அதுக்கு அவன் வீட்டை போய் சோதனை போடுங்க அங்க இருக்கு கடையா விடுற மாதிரி அங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா. அதனால பணமா பண்ணினது அவதான் பண்ணினது கிஸ்டிய பணமா பண்ணினது. அதுக்கு வந்து என்ன 600 பங்கு அடுத்த வீட்டெல்லாம் 5 பங்கு வீட்லயே இருக்கும். அதனால ஒருத்தருக்கும் பஞ்சமே இருக்காது அந்த நாள்ல. இப்ப நெல் விலை ஏறி இறங்கி விற்கிறது ஆரம்பிச்சுட்டுவானா நிலத்துல இருக்க முடியாத நெல் முழுக்க ஓட்டா கூட கிஸ்டி போடுறது இல்ல. இன்னும் கடன் வாங்கி கூட கிஸ்டி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சில வருஷங்கள்ல அப்படி ஆயிட்டு. இப்ப என்னமோ யுத்தம் வந்து இப்ப ஏறின்னு இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றதுன்னு அது அநேக சட்டங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் அதனாலதான் இருந்தது. பழைய நாள் மாதிரி 600 பங்கு எடுத்துட்டு போறது அப்படியான அவளை பிரிச்சுக்கிறதுன்னா ஒன்னும் சிரமம் இல்லை. இருக்கிறது நெல் இதுதான் ஆகும். அதனால இதை பணம் வாங்குறது எல்லாம் பால்டர் தான் எல்லாம் நெல் போட்டுதான் அதாவது கரிகா முதற்கொண்டு நெல்லை போட்டுதான் வாங்கிட்டு இருந்தான் அந்த காலத்துல. அதனால ஒன்னும் தரித்திரமே இருக்காது அந்த நெல் விளையாட இடங்கள்ல. அதனால அந்த மாதிரி அவ பணத்தை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போய் அவளுக்கெல்லாம் நிறைய பணம் அவ கொழிச்சுட்டு இருந்ததுனால தேசத்துல சயின்ஸும் ரொம்ப விருத்தியாச்சு. இந்த விருத்தியாகத்து அநேக யந்திரங்களும் நல்ல விஷயம் இல்லையா அநேக யந்திரங்களும் கண்டுபிடிச்சா. அந்த யந்திரங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்ப நம்ம சோதிச்சு காலங்களை பண்ணினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தமா வருது.
அதுதான் ஸ்புடம் பண்றது. இப்ப திருக்கணிக்கம் அதெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் இப்ப கூட பாக்கி பஞ்சாங்கம் ஓடுறா கூட ஏதோ இந்த பஞ்சாங்கம் பரம்பரையா வந்து விளைவிக்கிறதுங்கிறதுக்காக பாக்கி பஞ்சாங்கம் உபயோகிச்சு ஜாதகம் பார்க்கணும்னா திருக்கணிக்கத்தை கொண்டா அதுக்கு ஸ்புட்டப்படி பாருன்னா அதுக்கு அதை கொண்டு வருவா. அப்போ ஜாதகம் மாதிரி படம் பார்க்கறதுக்கு அந்த ஜாதகம் கூட அப்போ நம்ம தாயார் வேகத்துல எப்போ நம்முடைய பிண்டமானது முதல்ல எப்போ கேட்கும் அந்த லட்சத்தை பார்த்தா தான் இந்த பழங்கள்லாம் சரியா வருதுன்னு சொல்ற அந்த ஜோதி சாஸ்திரப்படி. எப்போ நாம் தாயார் வேகத்துல இருந்து பூமியில விழுந்தோமோ அந்த லட்சணம் பார்க்க முடியாது. எப்போ உயிர் உண்டாச்சா அந்த தாயார் சீரத்துல அந்த உயிர் உண்டா காலத்தை பார்த்து அப்போ அதுல இருந்து கணனம் பண்ணினோம்னா இந்த ஜாதக பலங்கள்லாம் சரியா வரும்னுட்டு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த ஜோதி சாஸ்திரம் தெரிஞ்சா. அது ஒண்ணு. அந்த மாதிரி அது முதற்கொண்டு தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டமானது ஏற்பட்ட காலம் முதற்கொண்டு கடைசியில இது வளர்ந்து எழுந்து அப்புறம் கிழமா போய் அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கொண்டு போய் அது பிராணம் இங்கிருந்து சரீரத்தில் போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த சரீரத்தை அக்னியில கொண்டு போய் அது ஒரு ஹோமம் பண்ணி வரைக்கும் அதுக்கு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம்னு பேரு. நிஷேகம்னு தாயார் வயசுல நம்முடைய பிண்டமானது 36 காலம் முதல் கொண்டு திரும்பி இந்த சரீரம் இந்த அக்னியில போய் ஹோமம் பண்ணி அந்த யமன் முதலிய தேவதைகளுக்காக இந்த சரீரத்தை இப்ப நெருப்புல எப்படி ஹோமம் வளர்க்கிறோமோ இந்த மாதிரி சரீரத்தையே ஹோமமா அர்ப்பணம் பண்ணணும். கிடைச்சது எந்த தேவதைகளுடைய அனுகிரகத்தினால இது கிடைச்சதோ அந்த தேவதைகளுக்கே இந்த சரீரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம். இது 40 கர்மானுஷ்டானங்கள் இது வரையில் ஏற்படுது. அப்புறம் பிறந்த காலத்தில் ஏற்படுறதுக்கு ஜாத கர்மான்னு பேரு. அதுதான் 10ஆம் நாள் பண்றதுக்கு நாமகரணம் பேரு. அதுக்கப்புறம் அன்னப்பிராசனம் அப்புறம் செவலம் அதுக்கப்புறம் கிரமமா 40 சம்ஸ்காரங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு. சில பெரிய யஜ்யங்கள் இருந்தா அது ஒரு 21 அது சௌத்தம். அதுக்காக ஸ்மார்த்தத்திலேயே சௌத்தத்தை தவிர ஸ்மார்த்தத்திலேயே சிலது. அதுக்கப்புறம் கேவலம் கிரகஸ்தாஸ்திரம் மாத்திரம் இருக்கவர்களுக்கு இன்னும் சிலது அப்படின்னு இப்படி இந்த கிரம பிரகாரம் இவ்வளவையும் தமிழ்ல சடங்குன்னு சொல்றது. இவ்வளவு 6வது அங்கத்தினால சொல்ற கல்பசூத்திரத்தினால சொல்லப்படுற காரணத்தினால சஷ்டமான அங்கத்தினால சொல்லப்படுறதுனால இதெல்லாம் சடங்கு நடக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் சடங்குன்னா இந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் நிஷேகாதி ஸ்மசானாந்தம். இது ஒவ்வொன்றையும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இந்த ஒவ்வொருத்தையும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இந்த ஒவ்வொன்றையும் இப்ப வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதுல இதை இவ்வளவும் பண்ணாது போனா கூட ரெண்டு சொல்லி 10-15 பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ இதோ கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்றோம். ஏதோ ஒரு நாளைக்கு அதுவும் 5 நாளைக்கு பண்றது விசாரங்கள் இருக்கு. அந்த 5 நாளைக்கு 5 நாள் காரியம் இருக்குதுல அதெல்லாம் இது 1 மணியாவது இவங்க மந்திரம் சொல்லி இப்போ ஒரு 10-20 வருஷமா அந்த 5 நாளை 1 மணியா குறைச்சாச்சு. அதாவது ஏதோ ஒரு வாத்தியார் வந்து மந்திரம் சொல்லிட்டு போறாரு. அந்த மாதிரி இருக்க முடியானது. அதுலயே இந்த அதுக்கு முந்தி ஜாதகர்மம் நாமகரணம் செவடம் இதெல்லாம் பண்றதுலாம் சேர்த்து இந்த உபநயன காலத்துல எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரேடியா ஏதோ 2 மந்திரம் சொல்லி அதாவது பூர்த்தி பண்ணி இதெல்லாம் 20 வருஷத்துக்குள்ளதான். அதுக்கு முந்தைய அப்படி இல்லை. தனித்தனியா இது பண்ணிட்டு இருந்தா அதுல இருந்து எது பண்ணட்டும் அவளுக்கு இவ்வளவு வருஷத்தை வந்ததுக்கு கூட காரணம் பையனுக்கெல்லாம் என்னடா சுருக்கமா இருந்தாலும் முன்னதே நமக்கு என்னவோ அது வாத்தியார் இருக்கு என்னவோ நமக்கு புரியாத கடப்படான்னு சொல்லிட்டு வராரு. அது என்னத்தையும் அவரை கேட்ட அர்த்தம் தெரியும்னா எங்களுக்கு எதாவது அர்த்தம் தெரியாது. நாங்க அதிகம் தான் பண்ணிருக்கோம். இந்த மந்திரம் இந்த இடத்துல நீங்க சொல்ல வேண்டியது அதை வந்து நாங்க எடுத்து வைக்கிறது. இது என்ன அர்த்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க வந்து பண்றவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு பையன்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு. இப்படி இருந்தது கூட இன்னும் இந்த மந்திரங்கிறத ஒத்துன்னு இருக்கால அதுதான் ஆச்சரியம். இப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம கடமை 6வது ஒருத்தராவது அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னமோ நீங்க சொல்றீல கல்யாணத்துல இத்தனை நேரம் என்னவோ மந்திரம் வரும்னு உதறையில என்ன சில பேர் இவன் வாயில சொல்றா இவாளை சொல்ற இவா சொல்லணும் சொல்ல மந்திரம் மட்டும் எல்லாம் நீங்க எதே சொல்லிக்க அப்படின்னு அவன் அதிலே கட்டிவிடுற எல்லாத்தையும் எல்லா மந்திரத்தையும் அது என்ன சொல்றாங்கிறது அவளுக்கு புரியறது இல்லை. அவளுக்கு புரியாதனால அந்த சொல்ற அர்த்தம் நமக்கு வேண்டியதானா வேண்டாதா சரியா சரியில்லையா அப்படிங்கிறது அப்புறம் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது. என்ன சொல்றான்னே புரியுறது இல்லை. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னே புரியுறது இல்லை பண்றவாளுக்கு. பையனுக்கு இன்னும் இதுல அஸ்தியா இருக்கு. அதனால யாரை கேட்டாலும் சாஸ்திரம் கேட்டா இதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அர்த்தம் தெரியாது. ஏதோ இது சொல்லி கொடுத்துருக்கா அது அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் அதான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு அவாரான்னு போய் சொன்னாலும் அவ சொல்றா. சரி அவளுக்கு கேட்டும் முடியாது நீ வேலை வாங்கி கொண்டு சொல்றா. அதனால இந்த மாதிரி நிலையில நமக்கு யாராவது இந்த என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்குவேன் என்ன புரோஹிதான்னு சொல்றா குருக்கள் என்னவோ சொல்றா பஞ்சாங்காரா என்னவோ சொல்றா
இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்ற, என்ன சமாச்சாரம் இதெல்லாம் சொல்றது, இதுக்குதான அர்த்தம் உண்டா கிடையாதா, வெறும் வார்த்தை அதெல்லாம் அப்படி வந்துட்டு ஏதான அர்த்தம் உண்டு இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வேடுகளை திரட்டி பார்த்து இதுதான அர்த்தம் எழுதியிருக்கா தெரியவா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்து 10 எழுதியிருக்கான்னு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 4 வேதம் இருக்கு, நிறைய 4 வேதம்னா கணக்குலாம் இருக்கு, ஒவ்வொன்றும் நட்டு பண்றதுக்கு 10 வருஷம் இருக்கு. அப்படியே 4 வேதம் அதுக்குள்ள கிளைகள் சொல்லுது, எல்லாம் சேர்த்து 5-6 வேதம் இருக்கு. இப்போ இருக்கிறதுல 6-7 வேதம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்தந்த வேதத்தை சேர்ந்தவா சில குடும்பங்கள் இருக்கா, ஊர் வேதத்தையும் சேர்ந்தவா. ரிக்வேதம்னு ஒன்றும், எதிர்வேதத்துல 2 சுக்லகிரேதம் கிருஷ்ணகிரேதம் மட்டும். அந்த சுக்லகிரேதத்திலேயே 2 காரணம் மாத்தியந்தினம் மட்டும். தெற்க மாத்தியந்தினால் கிடையாது, மகாராஷ்டிர தேசத்துக்குலேருந்து மாத்தியந்தினால் ஆரம்பம், மாத்தியந்தின சர்ச்சைங்கிறது. தெற்க இருக்கிற சுக்லகிரேதக்காரெல்லாம் காரண சாகியை சேர்ந்தவா. காரணம் மாத்தியந்தினா 2 தான் இருக்கு சுக்லகிரேதத்தில் இருக்கு. அவளே தெலுங்கு நாட்டிலும் இருக்கா, கன்னட நாட்டிலும் இருக்கா சுக்லகிரேதா. இந்த தெலுங்கு நாட்டம் கன்னட நாடு தமிழ்நாடு 3 இருக்கிற சுக்லகிரேதா காரண சுக்லகிரேதான்னு சரி. அதே சுக்லகிரேதா மகாராஷ்டிர வனபாகத்திலையும் கூர்ஜர தேசத்திலையும் இந்துஸ்தான் தேசத்திலையும் வங்காள தேசத்திலையும் ஒடியா தேசத்திலையும் ஒடிசா தேசத்திலையும் இங்க இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் மாத்தியந்தின சுக்லகிரேதம்னு வருது. காரணம் மாத்தியந்தினம் 2. ரிக்வேதம் 1, கிருஷ்ணகிரேதம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அதிகமா இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரேதம் 1, 2. காரண சுக்லகிரேதம் 1, மாத்தியந்தின சுக்லகிரேதம் 1, ரிக்வேதத்துல 4 இப்போ. அப்புறம் சாமவேதத்துல நம்ம நாட்டுல 2 இருக்கு. கௌசுவம்னு ஒரு சாமவேதம், தலவகாரம்னு ஒரு சாமவேதம். இந்த தலவகாரங்கிற பேரு பழைய நச்சினார்க்கியர், அப்புறம் தேவாரக்காரா ஆழ்வார்காரா எல்லாரும் இருக்கா. இந்த தலவகாரங்கிறத நமக்கு தலவகாரம்னா என்ன பிராமணர்களுக்கே புரியல. இப்போ தலவகாரம்னா என்ன பிராமணர்களுக்கே புரியாது, அவளுக்கு அந்த நாள்ல புரியல. நச்சினார்க்கியருக்கு அதுக்கு முந்திருக்கணும் சங்கனெல்லாம் வந்திருக்கு தலவகாரம், அதுக்கே அர்த்தம் புரியல. அவர் எப்போ வியாசர் வேதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு முன்பு இருந்த வேதம் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஆனா இன்னும் தலவகார வேதம் இருக்கு, அத்தியானம் பண்றதா இன்னும் இருக்கா. மலையாள தேசத்துலயும் இருக்கா, நம்ம நாட்டிலயும் கொஞ்சம் இருக்கா, தமிழ் தேசத்துலயும் கொஞ்சம் இருக்கா, சோழ நாட்டுல இருக்கா, இதுலயும் பாண்டி நாட்டிலயும் இருக்கா, சுல்பமா இருக்கா. தலவகாரக்காரர் இப்பவும் இருக்கா. தலவகாரம் இப்ப இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் 700 அந்த நாள்லயே அவருக்கு புரிஞ்சே தெரியல. இப்பயும் 3/4 பேருக்கு கேட்டா தெரியாது, 3 நிமிஷம் 3/4 நிமிஷம் பேருக்கு தெரியாது. இப்போ வேதாத்தியானம் பண்ணவாக்கே தெரியாது தலவகாரம் ஒரு சாமம் இருக்கான்னு. ஆனா இப்ப விசாரிச்சது நிறைய இருக்கா தலவகாரம், என்ன அத்தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி தலவகார கௌசவங்கிறதா இந்த நாட்டில் இருக்கிற சாமதானம் பண்றதெல்லாம் கௌசவ சாமதானம். இந்த கௌசவம் தலவகாரம் இது சேர்த்து 6 ஆச்சு. அப்புறம் அசுரவேதக்காரா நம்ம நாட்டுல இல்ல, பழைய நாள் இருந்திருக்கான்னு நல்லா கல்வெட்டுல எல்லாம் தெரியுது. இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே வடக்கு இப்ப இருக்கா, கொஞ்சம் இருக்கா, ஒரு 4 பேர் போல நம்ம இந்தியா முழுக்க. அதுல இவ்வளவு வேதத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதிருக்கா. ஒவ்வொன்றும் 10 வருஷம் ஆகணும் நட்டு பண்றதுக்கு. ஒவ்வொன்றும் 10 வருஷம் ஆக முடியாத இவ்வளவு வேதத்தையும் இருக்கிற வேதத்தையும். ஆனா ஆயுத காலத்துல வியாசர் எவ்வளவு கிளைகளை பண்ணினாருன்னா சாமவேதத்துல 1000 பண்ணினார் இருக்கு. அதுல 2-3 இருக்கு. இப்போ எதிர்வேதத்துல 101 பண்ணினார் இருக்கு, அதுல 3 தான் இருக்கு. இப்போ 101 1000த்துல 2-1 இருக்கு. ஒப்ப 2 பேர் இருக்கா, ராணாயணம்னு விசாரிச்சு 2-3 இருக்கு. எதிர்வேதத்துல 101 இருக்கு, அதுல 3 இருக்கு. ரிக்வேதம் 21, 11 கணக்கு, அதெல்லாம் 1-1 ரிக்வேதம் அகரவணங்கள்லாம் 1-1, 21 1-1 தான் இருக்கு. இப்போ ஆனா இப்ப இருக்க இந்த 5-6 வேதங்களுக்கும் நிறைய அர்த்தம், ஒவ்வொரு பதம் விடாம அர்த்தம் எழுதி வச்சிருக்கா. இப்ப அரண்யாள்னு ஒரு பெரியவா, அவதான் பெரிய விஜயநகரம் ராஜ்யம். அங்க டெல்லியில சுல்தான்கள் நம்ம நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க இருந்து நம்ம நாட முழுக்க ஆக்கிரமிச்சுண்டு, அப்புறம் இந்த சுல்தான்கள் ராஜ்யம் வந்து இந்த நம்ம கோவில்கள் எல்லாம் துவம்சம் பண்ணி நாசம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ண காலத்துல அப்பதான் வித்யாரண்யால தெற்க வராம இந்த துங்கபத்ரனுடைய கரையில ஒரு பெரிய ராஜ்யம் வித்யாரண்யால் ஸ்தாபிச்சு, தென்னாட்டுல அந்த காலத்துல மாலிகாபூர்னு வந்து இந்த ராஜ்யம் இந்தியான கோவில்களையும் இடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம நாட்டுல ஒரு படிப்பு வித்யா ஒன்றும் எல்லாம் கொண்டு போயிட்டான். அப்புறம் அதெல்லாம் அகற்றி திரும்பி ஒரு 400-500 வருஷம் அதிகமா அந்த வடக்கு எல்லாம் மறுபடி பாஷை எல்லாம் திரும்பி பாஷை வடக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் இருந்தாங்க.
அதெல்லாம் இந்த நாட்டில் வராம இருக்க முடியாது. நம்ம கோவிலும் இருக்க முடியாது. அந்த கோவில் தான் பெரிய கோவிலே ரொம்ப அபூர்வம் இருக்கு. வடகோவில் வச்சா எல்லாம் பழைய சிற்பங்கள்லாம் போயிட்டு இந்த நம்ம நாட்டுல இன்னும் சிற்பம் இருக்க முடியாது வச்சுட்டு அப்ப இந்த ஆதிவாசம் வந்த காலத்துல பண்ணதை விட பாக்கி அதுக்கப்புறம் பிரதானமா இருக்க முடியாதுன்னா வீணா போகா இருக்க முடியாது. வித்யாரண்யர் தான் இதுல இருந்து கிருஷ்ணாநதி கரையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ராஜ்யத்தை ஒரு 300-400 வருஷம் நம்முடைய வடக்கேரள அவருடைய பாகம் இல்லாமல் இருக்க முடியாத ரசிக்க ஆரம்ப காலத்துல அந்த வித்யாரண்யர்னா இவ்வளவு ராஜ்ய பிரதானம் பண்ணதோட கூட 4 இந்த 5-6 வேதத்துக்கும் ஒவ்வொரு பதமோட அர்த்தம் இருக்கேன். அதை படிக்கிறவா இப்ப கிடையாது. கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிக்கிறவா கூட ஏதோ இந்த கிராமர் மாதிரி இலக்கணம் தர்க்கம் வியாகரணம் இது 2 தான் அதிகமாக படிக்கிறாளே தவிர கொஞ்சம் நீங்க இருக்கிறவா கூட அதுவும் குறைஞ்சி வச்சு கொஞ்சம் நீங்க இருக்கிறவா கூட தர்க்க வியாகரணம் தான் படிச்சிருக்கா. எந்த வேதத்தை ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு தடவை உபயோகப்படுத்துறோமோ ஒரு சடங்கு வந்தா அந்த காலத்திலேயே சொல்லுவோம் மந்திரங்களை அந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரியறதுக்கு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை எப்படியுமே படிக்காமே விட்டுட்டா. அந்த பழப்புக்காக அத்தியனம் மாத்திரம் பண்ணி வச்சுருக்கா. இவங்க சில பேர் ஆத்மார்த்தமாக அத்தியனம் பண்ணிருக்கா. சாமானியமா பழுப்பு வேண்டியதை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கா. சில பேர் ஜீவனத்துக்காக இருக்கு. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அர்த்தம் என்னங்கிறது ஒருத்தரும் படிக்கல. படிக்காதனால என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு சொல்றது, உன்னத்துக்கு சொல்றது, விசாலத்துக்கு சொல்றது, கவனத்துக்கு சொல்றது, எல்லாம் நீங்க வாட்டுக்கு என்ன சொல்றது ஒத்துக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னுட்டு அதுல அர்த்தத்துக்கு வந்துட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல இதை இது பெரிய வேளாவது 4 பேர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு இங்க சில பேர்லாம் சேர்ந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு இப்ப வேதாத்தியனமும் பண்ணி கொஞ்சம் பாஷையும் தெரிஞ்சு பாஷா ஞானம் இருந்து வேதத்தையும் நல்லா பூர்த்தியா நட்டு பண்ணி இருக்கிறதா எத்தனை பேர் இருக்கா நம்ம தேசத்துல அப்படின்னுட்டு ஒரு கணக்கு எடுத்து அவளெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க உங்களுக்கு பாஷா ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு திடீர்னு அந்த வேதத்துக்கு அர்த்தத்தை எடுத்தா அவளுக்கு இன்னும் சொல்றதுன்னு ஒன்றும் புரியாது. பாஷையை இருந்த நெற்றுவண்டி காலத்துல வேதத்தை அதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாஷையில் இருக்கிறத சொல்ல தெரியாது அவளுக்கு. அவங்க பாஷா ஞானம் இருந்து வேதமும் நெற்றுவண்டிங்களா எத்தனை பேர் இருக்கா நம்ம தேசத்துல என்ன ஒரு கணக்கு எடுத்து அவளெல்லாம் நீங்க வேலைக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு 6 மாசத்துக்கு வருவோம். எல்லாமே வேதத்துல ஒரு 10 பாகமா இருக்கிறது. ஒரு பாகத்தை நீங்க அந்த 10 பாகத்துல ஒரு பாகத்துல ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ள இதை நட்டு கொண்டு வருங்க. நட்டு கொண்டு வேண்டாம், நட்டு கொண்டே இருக்கல வேதத்தை இந்த இதுக்கு அர்த்தம் பார்த்துன்னு வருங்க. அப்புறம் அவளுக்கு பரிசு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவளுக்கு வேற அழகா ஏழைகள் குடும்பத்துக்கு ஜீவனத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு வைத்தியத்துக்கு போயிட்டுக்கிறவா, வேற எங்கேயான உத்தியோகம் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டுக்கிறவா. இப்படி அழகா உற்பத்தி உள்ளவளுக்கு வேதாத்தியம் இருக்காது, வேதாத்தியம் உள்ளவளுக்கு உற்பத்தி இருக்காது. 2 சேர்ந்து இருந்தாலும் அவளுக்கு தாரித்தியம் லாபம் ஜீவனம் இப்படி கஷ்டமா இருக்கு. அப்படி கஷ்டமா இருக்கிற காலத்துல அவ என்ன பண்ணினா அதுல ஒரு 100 பேர் கிடைச்சா நாங்க ஏதாவது படிக்கிறோம்னுட்டு இல்லைன்னா அவளுக்கும் ரொம்ப தாங்கி கஷ்டமும் முடியல. அப்புறம் ஒரு 20-25 பேர் செஞ்சினால ஒரு 6 மாசத்துக்கு வரும். இது 5வது வருஷம் 4வது வருஷம் 10 பரிசு 5வது பரிசு 5வது பாகம் 10 பாகமா பிரிச்சிருக்கு. ஒவ்வொரு வேதத்தையும் 3 வேதத்துக்கு 4 வேதத்துக்கு வச்சிருக்கப்பா. வித்யாதம் சுக்ல கிரேதம் அகிரேதம் சாமவேதம் 4 வேதத்துக்கு வச்சிருக்கீங்க. இந்த 4 வேதத்துலையும் வேதத்துக்கு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் 10 பேர் எதிர்வேதத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வர கொஞ்சம் அதை நட்டு வந்து பாதி இப்ப பாதி ஆயிருக்கவளுக்கு. அப்புறம் முதல் வருஷம் ஆரம்பிச்சு சில பேர் சேர்ந்துருக்கா. அப்படி ஒரு 20 மேல 30க்குள்ள இப்போ 4-5 வரிசையா பண்ணிருக்கா. அவளை அவ படிச்சதுக்குள்ள எந்த இடத்துல கேட்டாலும் அந்த மந்திரத்துக்கு இந்த அர்த்தம் அப்படின்னு அவ சொல்லுவா. அதே மாதிரி மேல சொல்லிருக்கான்னா 10 பாகம் ஆயிடுச்சு வாழ்க்கை. அவங்க வேதத்துல அவ பிடிச்ச வேதத்துக்குள்ள வித்யாதம் எதிர்வேதம் சமவேதம் அவ எந்த வேதக்காராலும் அந்த வேதத்துக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவளுக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு தெரியும். ஆறாலும் கொஞ்சம் கிரகஸ்தால இருக்கிறவா நாங்க இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ண போறோங்க, இந்த கல்யாணத்துல என்னென்னமோ வந்துருங்கிறதால பையனும் சரி என்னமோ சொல்றாளோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா பின்னார் படிச்சிருக்காப்பா அங்க போ இந்த மாதிரி அவளை வரைக்கும் 4 நாள் வச்சுட்டு என்ன நடக்க போறதுன்னு முதல்ல கேட்டுக்கோ. அவளை ஒரு பிரசங்கம் பண்ண சொல்லு. நீங்க 4 பேர் உட்காந்து 6 பண்ண போறவள கல்யாணத்துல 6 செஞ்சு கூட வந்துருங்கிற போறவள அவெல்லாம் செஞ்சு தெரிஞ்சுங்க. முதல் நாள் சரி அதுக்கு அர்த்தம் என்னது இந்த மந்திரம் சொல்றது அப்படின்னு நெட்டு பண்ணுங்க.
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவானா, அதுக்கப்புறம் அவளாவது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமாவது செய்யற காலத்துல இந்த அர்த்தம் அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சில பேராவது தயார் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 100 பேர்ல இருந்து அவளுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் இடத்துல பாக்கி ஒரு 20-25 பேர் இந்த வருஷத்துல மனு போட்டிருக்கா. 37 பழைய மனுஷாத்தினா புதுசாத்திரம் இப்ப 4 பரிசையா அந்த 2வது வருஷம் 3வது வருஷம் 1 பரிசை இப்படி எல்லாம் சேர்த்து 37 பேர் இந்த வருஷம் போட்டிருக்கா. அந்த 30 பேர் இருந்தாலும் அவளை கொண்டாவது யாருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருந்தாரோ அவள் இடத்துல போய் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு வேற முதலையாவது தயார் பண்ணலாம்னுட்டு ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பரீட்சைன்னு வச்சு பரீட்சைன்னா அவளுக்கு நினைக்கும் அந்த 6 மாசம் படிக்கணுமானா அந்த 6 மாசத்துல கஷ்டத்தோட கஷ்டமா இதோ கொஞ்சம் ஒரு 4 வயசுக்காவது 3/4 வயசுக்கு ஒரு 6 வயசு 4 வயசுக்காவது அவளுக்கு சம்பாவனையா கொடுத்து அதை நம்ம படிக்க சொல்லுவோம். முழுக்க படிச்சுட்டாலும் அப்புறம் ஏதாவது சம்பாவனை கொடுப்போம், அவளுக்கு சம்பாவனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அது கொஞ்சம் ஃபண்டு வந்து சேர்த்து இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டுனா சேர்றது கஷ்டம் தான். ஏன்னா லௌகிக நிர்பந்தமோ ராஜாங்க நிர்பந்தமோ இது ஒரு பயமோ இருந்தால் நிறைய பணம் சேரும். நமக்கு லாபமோ இல்லை ராஜாங்க பயமோ இல்லை லோகத்தில் இருக்க முடியாத ஜனங்களுடைய பயமோ ஏதாவது இருந்திருந்தா தான் பணம் சேர்க்க முடியும். அதுல எல்லாம் ஜனங்களுக்கு பணம் நிர்பந்தமா பணம் வசூல் பண்ணிட்டு போயிடுறா. இதே போய் கேட்டா இதுக்கு சிபாரிசு இல்லாத பணம். இதுல எல்லாருக்கும் ஆசை இருந்தாலும் அந்த நிர்பந்தங்கள்னால இது பணம் கொடுக்கறதுக்கு சிரமம் வருது ஜனங்களுக்கு. ஆனா இது அதிகமா பிரச்சாரம் வரைகளை போய் கேட்கறதாலும் ஊக்கம் இல்லை, அதுல கேட்கற வேலைக்கு ஊக்கம் இல்லை, இல்லை அப்புறம் கொடுக்குற வேலைக்கு ஊக்கம். அதுக்கப்புறம் ஏதோ அப்படி இப்படிமா இருக்குது. அவளுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து 6 மாசத்துக்கு இருந்தானா 200 ரூபா கொடுக்குறது, 300 ரூபா கொடுக்குறது, அப்புறம் பரிசு வாய்ஸ் பண்ண வேணும் கொடுக்குறது, பரிசு முடிவு சமயத்தில் வேணும் கொடுக்குறது அப்படின்னு வச்சுட்டு அவளை ஒரு 37 பேர் தயார் பண்ணி கொஞ்சம் உற்பத்தியும் சாஸ்திர உற்பத்தியும் இருந்து வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளா இருக்கிறவாள் பண்ணி பரீட்சைன்னு 5வது பரீட்சை வச்சிருக்கப்போ, அதாவது அந்த 5வது பரீட்சையில ஒவ்வொரு வேதத்தையும் வச்சு மன்னா தெரிஞ்சுன்ற கதையாளர் கால இருக்காள். பழைய முன்தளவில் இருக்கிறதா சில பேர் சாஸ்திரம் வாசி வேதம் இருக்கிறதா 2 பேர் இருக்கா. அந்த 2 பேர் விட்டு அவளுக்கு வேதங்களை பத்தி என்ன உபன்யாசம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அதுதான் இங்க குஜராத்ல இருந்து வயசான ஒருத்தர் அந்த தேசத்துல சாமவேதம் ஜாஸ்தி இருந்து முன்தளவில் இப்ப இவர்தான் இருக்காருன்னு சொல்லலாம். அதனால அந்த தேசத்துக்கிட்ட ரொம்ப குறைஞ்சி வச்சு இவரை பிரதான் இருக்கார். முழுக்க சாமவேதம் அத்தியனம் பண்ணி இவருக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு, ஜோதி சாஸ்திரம் தெரியும், நல்ல உற்பத்தி சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. அதனால அவரை கொண்டு ஒரு உபன்யாசம் பண்ண சொல்லுவோம். அவர் அத்தியனம் பண்ணாததுலேருந்து அர்த்தம் சொல்றதுக்கு அப்படி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் கொண்டு பொதுஜனங்களுக்கு உபயோகப்படுறத காட்டிலும் அந்த பரீட்சைகள் வந்திருக்கிறவள் இருக்காள அவளுக்கு பொதுவாக அவள் அத்தியனம் பண்ணது அவள் படிச்சு மாத்தினா அவளுக்கு தெரியும். மொத்தமா பாக்கி இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி இவாளை ஏதாவது சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு. பாக்கியெல்லாம் தமிழ்ல தான் சொல்ல இருக்கும். இவளுக்கு மாத்திரம் தமிழ் தெரியாததுனால அவளுக்கு சம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சம்ஸ்கிருத தெரியாததுனால அந்த பரிசுக்கு வந்திருக்கிறவங்கள அவளை சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லிட்டு அதான் நான் மைக்கு வச்சிருந்தா இருக்கு. அவர் சம்ஸ்கிருதம் சொன்னாலே பூர்வங்களுக்கு புரியாது. பெரிய வயசானவர். 2வது அவர் தேசம் வரதுனால கொச்சையா இருக்கும் உச்சாரணங்கள்லாம். அந்த நம்ம அவா தேசத்துக்கு நம்ம தேசம் கொச்சையா இருக்கும், நம்ம தேசத்துக்கு அவா தேசம் கொச்சையா இருக்கும். அதனால சட்டுன்னு அது புரியாது. அதனால நேருக்கு புரியாம இருப்பாங்கன்னுட்டு நான் அந்த மைக்கை எடுத்துதான் இருக்க வேண்டாம், மரியாதை கொடுத்து அந்த ஸ்விட்ச் எடுத்துடுன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால திரும்பி புரியாம சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 10-20 பேர் அந்த என்க்ளோசர்ல உட்காந்துட்டு அந்த பரிசுக்கு வந்திருக்கிறதுனால அவளை கிட்ட வேலுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால அவர் பெரியவர் அவருடைய அனுபவத்துல அந்த தேசத்துக்குள்ள 2 பேர் தான் இவரு பூர்ணமா அத்தியானம் பண்ணவா இருக்கா. அதனால அவர் தான் அந்த தலைமுறையில பெரியவர்ல அவர் தான் அந்த தேசத்துல இருக்கிற இந்த தலைமுறையில. அதனால அவரை கொண்டு இன்னைக்கு உபன்யாசம் பண்ண சொல்லிட்டு அதனால முக்கிய உத்தேசம் அதாவது என்ன சடங்குகள் எல்லாம் பண்றவன் அதனால என்ன பண்றோம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள வேணும்னு ஆசை இருந்ததானே அதுக்கு யாராலும் நாம் தயார் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படின்னு ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்பு ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சு அந்த பணத்துல இருந்து வர வருமானத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு 10-20 பேரையாவது நம்ம தேசத்துல யாருக்கான தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா அவளுக்கு சொல்றதுக்காக இந்த இடத்துல போ இல்லது இன்னொரு வயசுல வீட்டுல உட்காந்து வச்சு கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உபயோகப்பட்டோம் அப்படின்னு மூலதனமா அதுக்கு வேதசாஸ்திர பரீட்சைன்னு பாஷ்யம்னா அர்த்தம் சொல்றதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் உயர்ந்த நூலாக இருந்தா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு உரைகளுக்கு பாஷ்யம்னு பேரு. அதனால வேதபாஷ்யம்னு இத்தனை வேதத்துக்கும் வித்யா அரண்யம்னா காடு
வித்யன்னா கல்விக்கே தாடா இருந்தவர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள். அவர் இவ்வளவு வேதத்திலும் பாஷ்யம் பண்ணி ராஜ்யம் ஸ்தாபனம் பண்ணி மூலமான வேதத்தையும் ரசிச்சு ராஜ்யத்தையும் ரசிச்சு அவ்வளவு முகோபகாரம் பண்ணிருக்கார் வித்யாரண்யர். அவளுடைய பாஷ்யத்தை கொஞ்சம் படிக்கிறோம். சேர்ந்தாவில படிச்சு வர்றதுன்னா முடியாது. 6 மாசத்துக்கு வருவது ஒரு 10 பாகமா பிரிச்சு பாதி வந்திருக்கு. ஒரு கீழே சில பேர் வந்திருக்கா. அந்த பரிசுக்கு அவளுக்கு உபயோகத்துக்காக பண்டிதாவை கொண்டு நிச்சயம் ஏதாவது உபன்யாசம் பண்ணி சொல்லுவோம். அங்க அவ பரிசு நடக்கிற இடத்துல என்ன பத்தி வீரத்துக்கு வர அங்க உபன்யாசம் பண்ணிச்சுன்னா நிறைய கூட்டம் இருந்தா தான் உபன்யாசம் பண்றவளுக்கும் உபன்யாசம் பண்ணோம்னு ஆசையா நல்லா விஷயம் மனசுக்கு வரும். அங்க கொண்டு உட்காந்துட்டா அது ஒன்றும் வராது. இங்க கூட்டம் வரதுங்கிறதுக்காக இங்க சௌகரியமா இருக்குன்னு அந்த உபன்யாசத்தை இங்க வைக்கலாம்னுட்டு ஏற்பாடு பண்ணினாரு. அதனால நாளைக்கு முதற்கொண்டு ஆறாம் உபன்யாசம் பண்றதா கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லுவா. தமிழ்னு சொன்னாலும் குஜராத்தில் சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கும். ஏன்னா வேத விஷயமானதுனால நமக்கு புரிய சமாச்சாரம் இருந்தானா இப்ப நடக்கிற சண்டை கட்சி எவ்வளவு சொன்னா ரொம்ப ருச்சியா எல்லாருக்கும் புரியும். எங்கேயோ இருக்க முடியாத வேகத்துல இருந்ததுன்னா அந்த காலமே மறந்து வச்சு அந்த லோகமே மறந்து வச்சு அது இருக்க பழமே மறந்து வச்சு நமக்கு. அதனால இப்பவும் அது வித்தியாசம் மாதிரி இருக்கும் தமிழ்ல சொன்னாலும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்ல சொல்ற ஆனாலும் கொஞ்சம் நினைச்சுட்டு இருப்பா. அந்த மாதிரி இந்த கூட்டத்தை உபயோகப்படுத்திக்கோன்னுட்டு அந்த பரிசு நடக்கிறதா இங்க வந்து வச்சா அந்த உபன்யாசத்துல அதுதான் அந்த பெரியவருக்கு அந்த அவர் சாமவேத அத்தியனம் பண்ணவர். அதனால சாமவேதத்தை பற்றி சாமவேதத்துல என்னென்ன ஒரு பாகுபாடுகள் இருக்கு, இன்னத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்னென்னது அவர் இன்னும் சில சாமங்களை உதாரணமாக சொல்லி அவர்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அவர் ஜோதிசாஸ்திர விஜயானத்துல ஜோதிசாஸ்திரத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தத்தை சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்க. அதனால நம்ம நாடு இமயமலை முதற்கொண்டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு ஒற்றுமையோடு இருக்கிறதுக்கு வேதம் தான் மூலம். அதனால சைவத்துல பெரியார்களா இருக்கிறதெல்லாம் பரமசிவனை சொல்றப்ப வேத முதல்வனைன்னு சொல்றா. விஷ்ணுபக்தியில அல்வாராயுதம் இன்னும் மகான்களாச்சாரியர்கள் சொல்ற எல்லாரும் வேத சுருதி வேண்டாப்பான்னு வேதம் தமிழ் செய்யான்னு மாறணும் செலவோகம்னு நம்மாழ்வார் எல்லாம் வேதத்தான் தமிழ்ல செய்யான்னுட்டு எல்லாம் வேதம் ஒரு மூலம் இருந்தா தான் நாம் ஒத்துறணும். நாம் வேற வேற வேறன்னு சென்றிருந்தா அப்புறம் பிரிஞ்சு நெல்லிக்கா முட்டையா விட்டு போடுது. நம்ம புளி முட்டையா இருக்கிறதா நெல்லிக்கா முட்டையா இருக்கிறதாங்கிறது எல்லாரும் நெல்லிக்கா முட்டையா போடுறதுக்குள்ள ஓடி போயிடும். அது பிரிஞ்சு இருந்தா ஒண்ணுக்கு சக்தி இருக்காது. பிரிச்சா கூட பிரிக்க முடியாம பிடிச்சி ஈச்சா கூட ஈர்க்க முடியாம இது வரைக்கும் நமக்கு பெரிய வேலைக்கு ராஜ்யம் வேறையா இருந்துக்கலாம், பாஷை வேறையா இருந்துக்கலாம், ஆசாரம் பழக்கங்களும் வேறையா இருந்துக்கலாம். சூடு குடிப்பான், முக்கால் குடிப்பான், வைக்கப்படுவான், ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல 10 எச்சல்மா தெலுங்கு தேசத்துல இருந்தா அவனுக்கு 10 கிடையாது நீங்க வந்து நாமெல்லாம் தெலுங்கு பார்த்தா எச்சலே கிடையாதுன்னு வைக்கணும். அதுக்கு மகாராஷ்டிர தேசத்துல போனா ஒரு மாவுல தண்ணி விட்டுட்டா அது தொடப்படாது. அப்புறம் 10 கையினோம்னா அது கூஞ்சி இருக்கணும். மாவுக்கு தண்ணியே விடப்படாது, மறுநாளைக்கு செய்யக்கூடாது மாவு அப்படின்ட்டு அப்படின்னா அவளுக்கு ஒரு ஆச்சாரம். ஆனா ஏதாவது சமையல் பண்றப்போ அந்த மேலத்துக்கு புடவை பல்ல எடுத்துட்டு சமையல் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருவேன். அது எச்சல் அந்த எச்சல் அவளுக்கு தெரியாது. நமக்கு அவளை பார்த்தா நமக்கு எச்சலா தோணும், நம்ம பார்த்தா அவளுக்கு பத்தாது வேணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேசத்துல ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமா தோணும். இவ்வளவு புரிஞ்சு இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு தேசம் புரிஞ்சு இருக்கிற தேசங்கள் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் வேறு இருந்தாலும் இந்த வேதம்ங்கிறது ஒண்ணுதான் இவ்வளவு கோடி ஜனங்களையும் ஒரு ஒற்றுமைக்கு காரணம் அந்த வேதம் ஒண்ணுதான் இருக்கு. அதனால அதை நாம் மூலத்தை அது கண்ணி தெரியாது. அது எங்கேயோ இப்ப மரங்களுக்கு வேறு கண்ணி தெரியுமான்னா அந்த வேறு எடுத்தா கூட என்ன அதுக்கு என்ன தீச்சு இருக்காது, ஆசனம் இருக்காது, எனக்கு சேரு பூசிட்டு இருக்காது, அவ்வளவுதான். அதனால வேதம் மூலம் வேறு எல்லாத்துக்கும். அதனால அது பிரச்சாரத்துக்கும் ஒன்றும் தெரியாது, அது ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம். ஏதோ வேறு என்ன இருக்கணும். அதனால வேறு போயிட்டு தானே அப்புறம் எல்லாம் அவருடைய உடம்பு வேணும். அப்படி அது போகாம இருக்க முடியாதுன்னா வேர்ல தண்ணி வைக்கிறதுக்கு சில பேராவது தண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சிலையாக இருந்தா தான் இந்த இவ்வளவு தேசமும் நமக்கு தத்துவங்கள் முழுக்க ஒரு காலங்கள் இல்லாமனா இன்னொரு காலத்துல பெரிய காலம் இதுக்கு அர்த்தம் வச்சிருக்கா. நமக்கு அர்த்தம் தெரியாதவனா கூட அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டவனா கொஞ்சம் கேள்வியாகி தெரிஞ்சுக்கோங்கிறதுக்கு மூல நிதி வச்சிருக்கா. அந்த நிதியை நமக்கு வந்து அந்த வேகத்தை வச்சுக்கொண்டு சமமா இருக்க வேண்டியது வேகத்துல. அதனால இப்போ சில பேர் அடுத்த கிழமை இதாக கூட இருக்க மாட்டான், இந்த 30-20 பேர் கூட இருக்க மாட்டான். இதோ இவ்வளையாவது ருசிக்கலாம் எங்க வேணும் இல்லையாது அப்படிங்கிற முறையில அதுக்காக சில பேர் சேர்ந்து ஒரு அவளுக்கு பரிசை பண்றது, அவளுக்கு பரிசை பண்றதுக்கு அவள் படிக்கிறதுக்கு வேண்டிய சௌகரியம் பண்றது அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கான். அதுதான் அதனுடைய அங்கமா தான் இன்னைக்கு நம பார்வதி பதையே.
பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोकपितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः.
கனகாபிஷிக்தாய நமः ஸ்வர்ணபில்வதளபூஜிதாய நமः சர்வஜீவமோக்ஷதாய நமः மூகவாக்தான நிபுணாய நமः நேத்ரதீக்ஷாதானாய நமः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविदाय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्र सुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविध मतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्ष किंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदांग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு
என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.